अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। Noura Travel Service Hajj and Umrah Group Organizer. This service include air tickets, Volvo bus tickets, train reservation, passport assistance, Hajj Badal and Umrah Badal, hotel reservation, certificate attestation, Hajj Umrah service, visa service, holiday tour packages, Umrah deluxe packages at just 87,999 only. For more details and booking, contact 9391577587 or below numbers or visit their office beside GS Milk Point, SS Gutta Main Road, Mehboob Nagar. SS डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर सलीम मलिक की जानिब से रोजाना फ्री चेकअप। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। संडे ऑल्सो ओपन। यहाँ पर इम्प्लांट विद टीथ इन 3 days, लेजर ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्माइल डिजाइन, फ्लेक्सिबल डेंचर व दीगर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। SS डेंटल केयर क्लॉक टावर बिसाइड रहमत मस्जिद, HR कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, SBI मेन ब्रांच रोड, महबूब नगर। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 8522843048 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। अल मदीना कॉलेज में एक और इंजीनियरिंग कॉलेज का इजाफा। मुकामी रुकन असम्बली NM श्रीनिवास रेड्डी की कोशिशों और अल मदीना सोसाइटी व कॉलेज सेक्रेटरी इम्तियाज़ इसाक, साबिक़ चेयरमैन अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन व अहदेदारों की जिद्दोजहद से GK इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की मंजूरी अमल में आई। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रुकन असम्बली महबूब नगर NM श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि महबूब नगर को एक तालमी हब में तब्दील करने की तरफ ये एक संगमेल है, जिसके लिए हमारे ज़िले के क़ायद व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की क़यादत में मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजेस के क़याम हो रहे हैं, जिस पर उन्होंने मुबारकबाद पेश की और सोसाइटी के अहदेदारों को भी मुबारकबाद दी, जिनकी कोशिशों से कॉलेज तरक्की कर रहा है, और कमेटी को तयक़ुन दिया कि इस कॉलेज को मज़ीद तरक्की के लिए हमेशा साथ रहने का उनके साथ ताउन रहेगा। उबैदुल्ला कोतवाल, चेयरमैन अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन तेलंगाना ने अल मदीना एजुकेशनल सोसाइटी की अहिया पर तफसील पेश करते हुए बानी सोसाइटी गौस कारी और उनके रफ़्क़ा की काविशों को सराहा और आइंदा अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। जनरल सेक्रेटरी सोसाइटी इम्तियाज़ इसाक ने रुकन असम्बली महबूब नगर NM श्रीनिवास रेड्डी की कोशिशों को सराहा और मुसलसिल मोहम्मद गौस कारी बानी सोसाइटी से मौसूम GK इंजीनियरिंग कॉलेज की मंजूरी तक उनका साथ रहने पर शुक्रिया अदा किया। माँ बाद रुकन असम्बली महबूब नगर NM श्रीनिवास रेड्डी की बकसरत गुलपोशी व शॉलपोशी की गई। इस मौके पर सदर सोसाइटी सज्जाद, एडवोकेट मोहम्मद अहमद, कॉस्मिक ग्रुप, डॉक्टर मोहम्मद फरीदुद्दीन, अब्दुल मन्नान, हबीब व दीगर अराकीन सोसाइटी के अलावा कायदीन, मोड़ा चेयरमैन लक्ष्मण यादव, विनोद कुमार TPCC जनरल सेक्रेटरी, एडवोकेट सिराज कादरी DCC जनरल सेक्रेटरी, मुस्लिम संगम सदर अब्दुल अलीम, हीरा सोसाइटी सेक्रेटरी अब्दुल रहमान, मकसूद कॉस्मिक ग्रुप, सैयद जमील, शालमार आइसक्रीम मालिक, कलीम हामिद रईस, हीरा सोसाइटी सदर, साबिक़ा 9 चेयरमैन बल्दिया मोहम्मद शब्बीर, सैयद अफरोज शाह कादरी, साबिक़ा कौंसलरान के अलावा मौज़िन शहर की कसीर तादाद मौजूद थी। Okay. Education is the most powerful weapon with which you can change the world. ఇది నెల్సన్ మండేలా గారు అన్నారు. అది ఎప్పుడు కూడా నా చెవులలో మారుమోగుతూ ఉంటుంది. భారతదేశంలో అభివృద్ధి, అసలైన అభివృద్ధి రావాలంటే మన పిల్లలు నాణ్యమైన విద్యను వాళ్ళకు అందిస్తే తప్ప అది సాధ్యం కాదు. మనం కొత్తగా రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. అన్ని వనరులు మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఉన్నాయి, కానీ మన పిల్లలు ఇంకా విద్యలో వెనుకబడిపోతూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులు హైదరాబాద్ లాంటి నగరాల విద్యార్థులతోటి పోటీ పడలేకపోతూ ఉన్నారు. ఒక ఆత్మన్యూన్యత భావంతో వాళ్ళు ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా కూడా వెనకనే ఉంటున్న సందర్భం చూసినాం. అందుకే ముఖ్యంగా వలసల జిల్లాగా పేరుగాంచిన మన మహబూబ్ నగర్ జిల్లా, ఇక్కడ పిల్లల్లో టాలెంట్ ఉన్నా కూడా మంచి అవకాశాలు లేక వాళ్ళు జీవితంలో ముందుకు పోలేకపోతూ ఉన్నారు. ఇటువంటి సందర్భంలో నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో కూడా నా ఆలోచనలు పంచుకున్న తర్వాత మహబూబ్ నగర్ను ఎడ్యుకేషన్ హబ్గా తీర్చిదిద్దాలన్న నిర్ణయం తీసుకున్నాం. అందుకు అనుగుణంగానే మొదలు
యూజీసీ తోటి 100 కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చి పాలమూరు యూనివర్సిటీలో ఆ యూనివర్సిటీ అభివృద్ధి కోసం, అలాగే అక్కడ ఇంజనీరింగ్ కాలేజు, లా కాలేజీను మొదలు శాంక్షన్ చేయించుకున్నాం. దాని తర్వాత తెలంగాణలోనే ప్రతిష్టాత్మకమైన IIITని బాసరలో ఉంది, ఇంకొకటి మహబూబ్ నగర్కు తీసుకురాగలిగినాం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సహకారంతో. అలాగే ఇప్పుడు ఇంకొక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మళ్ళీ మన మదీనా ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీకి మన ముఖ్యమంత్రి గారి సహకారంతో తీసుకురాగలిగినాం. ఎడ్యుకేషనల్ హబ్ కావాలి అంటే కేవలం ప్రభుత్వ కళాశాలలతోటి సాధ్యం కాదు. గవర్నమెంటు, ప్రైవేటు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వస్తేనే ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటూ ఇక్కడ ఒక అట్మాస్ఫియర్, ఒక వాతావరణం క్రియేట్ అవుతుంది. కాబట్టే ఇక్కడ అన్ని వసతులు ఉన్నాయి మనకు మదీనా ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీలో. మహబూబ్ నగర్ పట్టణానికి ఆనుకొని ఉంది. మన పెద్దలు పిల్లల విద్య కోసం, పేద విద్యార్థులు మంచిగా చదువుకోవాలని 75 ఎకరాలు ఆ కాలంలోనే ఆలోచన చేసి ఈ సొసైటీకి అప్పగించిండ్రు. సొసైటీ కూడా ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి బీఈడి కోర్సులు, డిఈడి కోర్సులు, ఎంఈడి కోర్సులు, ఇంకా మిగతా అనేక కోర్సులను చాలా సక్సెస్ఫుల్గా నడిపిన చరిత్ర ఉంది. మంచి మేనేజ్మెంట్ టీం ఉంది ఇక్కడ. సొసైటీ కూడా నిబద్ధతతో పనిచేస్తూ ఉంది. ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత మన మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో ఉన్న పేద విద్యార్థుల కోసం, ముఖ్యంగా మైనారిటీ పిల్లల కోసం, వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్లో వెనుకబడి ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలా, టెక్నికల్ కోర్సెస్ కూడా ఇక్కడికి తీసుకురావాలన్న ఉద్దేశంతో నా ఆలోచన వాళ్ళకు చెప్పడం జరిగింది. సొసైటీ ప్రెసిడెంట్ గారు, జనరల్ సెక్రటరీ గారు, మిగతా సభ్యులకు. వాళ్ళు వెంబడే మీరు మాకు ఇప్పిస్తానంటే మిగతావన్నీ కూడా మేము ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి చాలా కొద్ది వ్యవధిలోనే వాళ్ళ బిల్డింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ అన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకున్నారు. జేఎన్టీయు టీం వచ్చినాక కూడా నేను కూడా ప్రత్యేకంగా వాళ్ళతోటి కూర్చున్నా. వాళ్ళు కూడా ఫేవరబుల్ రిపోర్ట్ రాశారు. దాని తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా అందరికీ కూడా చెప్పి ఒప్పించడం జరిగింది. వాస్తవంగా ఈ సంవత్సరంలో ముఖ్యమంత్రి గారు కొత్త ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఇవ్వద్దు అని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇప్పటికే ఇంజనీరింగ్ సీట్లు ఎక్కువైపోయినాయి, ఖాళీగా ఉన్నాయి, కొత్త ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఎట్లా అని చెప్తే వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. రూరల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ పెరిగితే తప్ప మన గ్రామీణ గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో చదివే పేద విద్యార్థులకు మనం ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వలేం. ప్రతి ఒక్కరు కూడా హైదరాబాద్కు రాలేరు. వచ్చిన హైదరాబాదులో విద్యను భరించే స్తోమత వాళ్ళకు ఉండదు. మీరు ఏదైతే స్కిల్ యూనివర్సిటీని పెట్టారు, మన పిల్లలకు అత్యద్భుతంగా వాళ్ళకు స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో వాటన్నిటినీ కూడా మనం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇవ్వాలి అంటే ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ పెట్టాలి అని చెప్పి వారితోటి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మహబూబ్ నగర్ ప్రాంతంలో ఈ వలసలను ఆపాలే, ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలకు మంచి చదువు చెప్పించాలన్న ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఒప్పుకున్న తర్వాత మనకు చాలామంది మిత్రులు కూడా ఇక్కడ ఉండాలి అని చెప్పి తోడ్పాటు అందించిండ్రు. ముఖ్యంగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వకంగా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటా ఉన్నా. వారు ఏ విజన్ తోటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పాలన చేస్తున్నారో ఆ విజన్కి అనుగుణంగా మన మహబూబ్ నగర్ ప్రజలందరూ కూడా వారి బాటలో నడవాల్సిన అవసరం ఉంది. వారు విద్య పట్ల ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ చూపిస్తూ ఉన్నారు. 100 ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్కి ఆర్డర్ ఇచ్చిండు, కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతూ ఉంది. విద్యకు బడ్జెట్ను పెంచింది.
యూనివర్సిటీలకు బడ్జెట్ పెంచిండ్రు, స్కూళ్ళను బాగు చేసుకుంటున్నారు, స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీని తీసుకొస్తున్నారు. हमारे प्यारे एमएलए एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब, इस सोसाइटी के सदर और सेक्रेटरी और जजमान, यहाँ की कमेटी के मेंबर्स और दीगर लोगों, आज बहुत बड़ी खुशी होती है कि जो मकसद से मदीना एजुकेशन सोसाइटी, कारी साहब की टीम, मुहम्मदीन साहब, फारूक साहब, शफी साहब जो हमारे साथ में आज यहाँ पर नहीं है, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला उनकी आज रोज़ खुश होंगे और हम दुआ करते हैं कि मकसद को, जो मकसद सोसाइटी कायम हुई थी, एक छोटा स्कूल से स्टार्ट हुआ सोसाइटी है, उनके साथ जो बाहर के एनआरएस जो साथ देकर इस ज़मीन को, इस बिल्डिंग को कायम कर कर एक छोटे स्कूल से लेकर बीएड कॉलेज, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के मशहूर बीएड कॉलेज, यहाँ बीएड करने के लिए तकरीबन आंध्र प्रदेश के हर इजला से लोग आते हैं। मदीना एजुकेशन की डिग्री काबिल मुबारकबाद थी और इस काबिल डिग्री के लिए खास एक मुकाम था। आज छोटे स्कूल से लेकर आज इंजीनियरिंग कॉलेज तक भी आज पहुँचा है, तो उसकी बदौलत आज यहाँ की कमेटी के मेंबर्स वो सोच रखने वाले, खासकर ये सो पीपल्स गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद देवेंद्र साहब गवर्नमेंट फॉर्म भी, उसमें हमारे लड़के से एमएलए जो एमएलए बने हैं, एमएलए का मंशा मकसद सिर्फ यही है कि तेलंगाना के रियासत में एजुकेशन एक ही वेपन है जिससे गुर्बत को दूर कर सकते हैं, मंशा है उनका, उसी मंशे से काम करते आए हैं। आज तो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कोशिश करके लाए हैं। मैं समझता हूँ आज ये टाइम पे जहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं, उस जगह ऐसो మైనారిటీస్కి ఒక పండుగలాగా ఈరోజు ఎందుకంటే మదీనా ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ 1978లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. పెద్దలు గౌరవనీయులు గౌస్ ఖానీ గారు ఈ సొసైటీని ఏర్పాటు చేశారు. ఎన్నో సంవత్సరాలకు వెళ్ళి బిఎడ్, ఎంఎడ్, డిఎడ్ కోర్సెస్ నడుస్తున్నాయి, ఒక స్కూల్ కూడా నడుస్తుంది. మహబూబ్ నగర్ ఎమ్మెల్యే గౌరవనీయులు ఎన్ఎం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు గెలిచిన తర్వాత మేము డిఎడ్ ఫ్రెషర్స్ కోర్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక ఫ్రెషర్స్ డే అనే ఒక ఫంక్షన్కి ఎమ్మెల్యే గారిని చీఫ్ గెస్ట్గా పిలవడం జరిగింది. 4వ తారీఖు డిసెంబర్ 2024 ఆ డేట్. ఆ రోజు ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత మా కాలేజీ స్టూడెంట్ని చూసి అది ఎంత పెద్ద మొత్తంలో ముస్లిం గర్ల్స్, ముఖ్యంగా 98-97% ముస్లిం గర్ల్స్ ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్కి వస్తారు. ఎంత పెద్ద సొసైటీ ఉంది, ఈ సొసైటీ మీరు యూనివర్సిటీలో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలా, యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేసుకోవాలా, నేను ఎడ్యుకేషన్ కొరకు ఏ స్థాయికైనా మీకు కోఆపరేట్ చేస్తా. దేర్ ఇస్ నో పాలిటిక్స్, ఎలక్షన్ ఉన్నప్పుడే పాలిటిక్స్, తర్వాత డెవలప్మెంట్ కొరకు నేను పని చేస్తా అని చెప్పి ఒక మాట చెప్పి మీరు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ తీసుకుంటారా అని ఒక క్వశ్చన్ చేసి స్టేజ్ మీద మేము అప్పుడే ఆశ్చర్యపోయినాం. అరే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఒకసారి సార్ ఎంత చెప్తున్నాడు ఎట్లా అని. అప్పుడప్పుడు ఉన్న మెంబర్స్ని ఆడి డిస్కస్ చేసి సార్ ఇట్లా అంటున్నారు, ఎట్లా చేద్దామంటే సార్ ఓకే మీరు ఇప్పిస్తారంటే మేము ముందుకు వెళ్తామంటే ఎస్ నేను ఇప్పిస్తా, మీరు ముందుకు రాండి అని. ఎందుకంటే 77 acres ల్యాండ్ ఉంది మదీనా ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ. అయితే మేము ఆ డేట్ నుంచి ఎమ్మెల్యే సార్ వెంబడి ఒకవేళ మేము ఒక 3-4 days గ్యాప్ వస్తే ఎమ్మెల్యే గారే ఫోన్ చేసి ఎంతవరకు వచ్చింది పని, ఫైల్ పుట్టమైందా లేదా, మీ ఫైల్ ఎంతవరకు వచ్చింది, నేను ఎక్కడికి రావాలి, నేను ఎక్కడికి చెప్పాలి అని ఒక 100 సార్లు ఎమ్మెల్యే గారు ఫోన్ చేసి మమ్మల్ని ఫైల్ వెంబడి రావడం. మనం आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।